जिंदगी का दूजा नाम संघर्ष है, जिंदगी का दूजा नाम अगे वधना है। कदे कहना नहीं चाहिए रुकावट के लिए खेद है। कुछ लोग बोलना चाहते ने, कुछ बेबाकी नाल बोलते ने। बस एक दूजे का इन्ना की भेद है, तू दूजे की मदद कर, वो तेरी खुद मदद करेगा। इन्नी क गल दी दुहाई दिंदे सारे ग्रंथ ते वेद है। पत्रकारता की गल करा तो सही मायने में उही पत्रकार है जिहड़ा जमाने नूं दिंदा कोई सेध है। पीपत्ती नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाजा ला लेंगे वीडियो किस बाबत होने वाली है। सो दोस्तों, कल एक पोस्ट भी पाई सी और अज तुहाडे रूबरू करना है एक पत्रकार ते गायक जिन्होंने नवां शहर कहता है। उसकी सुजज्जी सोच बहुत है लायक, हर एक व्यक्ति इसनूं सजदा करके निकलता है, बेशक होवे नायक बेशक होवे खलनायक। सो बहुता इंतजार नहीं कराउंदे, तुहानूं रूबरू करदे आ जी वासुदेव परदेसी जी नूं, जिन्हां दा नाम बड़े सत्कार नाल नवें शहर विच लिया जाता है। रकड़ा वाला परदेसी जी जिन्होंने कह के लोग बड़ा प्यार ते सरकार दिंदे ने। परदेसी साहब बहुत निघा स्वागत है जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री दिनेश सूरी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जेडे साडे PV 32 नवां शहर चैनल देख रहे ने दर्शक, उन्हों का भी मेरे वालों यानी वासुदेव परदेसी पत्रकार ते गायक परदेसी रखना वाला वालों बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जी परदेसी साहब, अज सच्ची मन बहुत खुश है। मन के अंदर एक ना छन 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 जी की आवाज़ आती जिवें जोगी का चिमटा वजदा हुंदा है और बहुत सारा सत्कार अदब इस्तकबाल, मैं कहना सारा कुछ ही तुहाडे ते निशावर करन नूं जी करदा, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी नवें शहर विच एक आवाज़ आउंदी है वो ये कहंदे ने कि पानी हमेशा नीवें वगदे ने, और अगर किसी बंदे विच हलीमी है, सच्ची हलीमी है, निमरता है, तो वासुदेव परदेसी विच। थैंक यू जी। अच्छा, मैं हुण सवालों का सिलसिला शुरू करदा जी। मैंने एक चीज़ जरूर समझाओ कि वासुदेव तो मैं चलो समझ गया, पर परदेसी क्यों? जिन्नी आप रिसर्च की है, तो पिंड तो रकड़ा ढाहा है, रकड़ा ढाहा बड़ा नज़दीक है नवां शहर तो, फिर परदेसी क्यों? किते बाहर अंदर जाना चाहते सी? तुसीं बहुत वधिया सवाल किया। मैनूं बहुत सारे भी होर भी मैनूं कई बार यह सवाल कर दिंदे आ भी परदेसी क्यों रखा। वैसे तो ये दुनिया ते आपां सारे लोग परदेसी हैं जी। ये जिहदे करके जिहड़ा मेरे नां दे नाल परदेसी लग्गिया। जदों मैं पढ़दा हुंदा सीगा स्कूल ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਭਾ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਦੇਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ। अच्छा परदेसी साहब, अगर उस समय वाल झात मारी जो तुसी नवें शहर वाल नवे आए सी, कितना मुश्किल सी इत्थे आके वसना? क्योंकि इन्ने सखाले हालात नहीं होवणगे जिथे तक मैनूं समझ है, पर फिर भी इत्थे आके वसना, घर बनाउणा, बच्चों नूं शिक्षा देनी, कितना मुश्किल सी उह दौर? देखो, ये तो बख्शिश होंदी आ साडे रहबरां दी, पौणा हरी दी किरपा है जिहड़ी ये। मैं नवां शहर विच 1990 दे विच आया। मेरे उस्ताद चरणदास गोगा जी, गोगा पेंटर के नाम नाल बहुत मशहूर है, उन्हां तो मैं तलीम भी लई है, मैं लिखने का काम भी उन्हां कोलों सिੱਖਿਆ। ते उस वेले काफ़ी मैनूं मुश्किल लगा सी, पर इत्थों दे जिहड़े गायक साडे सीनियर कलाकार है उन्हां ने मैनूं काफ़ी सहयोग दिता, जिहदे करके जिहड़ा जे मेरा नाम है अज उन्हां दे है, क्योंकि उन्होंने मैनू नवां शहर दे मैनू कोई जानता नहीं सका, तो इस करके उन्होंने भी मैनू बहुत सहयोग रहा। मेरे उस्ताद चरणदास गोगा जी जिहड़े इस वेले कनेडा विच है, उन्होंने भी बहुत सहयोग रहा। तुहाडे नाम दे पिछे परदेसी किते विदेश जाने का मौका मिला जी, कैनेडा, अमेरिका या किसी होर कंट्री? नहीं, विदेश जाने का मैं सोचा ही नहीं जी। अच्छा, क्योंकि मैं इत्थे ही खुश हूं। हाँ, इत्थे ही खुश, मन नूं संतुष्टि है। विदेश जाने का मैं चाहता भी नहीं। मैनू बहुत सारे मेरे दोस्त है, बाबा जी के भगत बहुत है, वो मैनू कहते हैं कि तुहानूं असीं बुला लैंदे आ, पर नहीं, मैं पंजाब दे विच रहना चाहना जी। मैं अपने दर्शकों को दसना चाहना, सिर्फ गायकी पत्रकारिता यही गुण नहीं ने, इन्हां विच गुण लिखण दा भी है। बाबा बालक नाथ दीआं भेटां दी इन्हां ने किताब लिखी हुई है जिन्हों सारे ने बड़ा सराया, और कल्ली कल्ली भेट जिहड़ी है मन नूं टुंबदी है। मेरा ख्याल इहदे विच
25 ਤੋਂ 30 ਭੇਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, 25 ਤੋਂ 30 ਭੇਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਹੂ ਬਹੂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਗੁੱਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਛਪਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਰਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਰਾਟ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਮਰਾਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ 3 ਦਹਾਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। 3 ਦਹਾਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੋਗਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਲਿਖਣੀ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੀ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਪਰ ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ WhatsApp ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਲਿੱਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਔਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਖਬਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਅਗਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਕੜਾ ਢਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਵਰਲਡ ਪਪੂਲਰ ਭੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋਗੀ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਇਕ ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਸੁਣਾਵੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗਦਗਦ ਕਰ ਉੱਠੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀ ਆ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲਵਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਅੜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਭੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੋ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ। ਹੋ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਿਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਹੋ ਗਏ ਜਗ ਦੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ। ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਿਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਹੋ ਗਏ ਜਗ ਦੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ। ਹੋ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਿਆ ਛਾਤ ਲਾਈਆਂ, ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਿਆ ਛਾਤ ਲਾਈਆਂ। ਭੇਟਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਗਾਈਆਂ, ਭੇਟਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਗਾਈਆਂ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ। ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ,
ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਚੰਗੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਰੱਕੜਾ ਢਾਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਕੜਾ ਢਾਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰੱਕੜਾ ਢਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗਾਇਕ ਲੋਕੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੜੀਸਾ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੌੜਕਿਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਲੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪਰਦੇਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਕੜਾ ਢਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੋਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ BA ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੌਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੀ, 2 ਬੇਟੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੌਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦਹੇਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆ, ਇਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਲੇ, ਚਿੱਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੇਲੇ। ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ? ਚੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਹਜੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ ਸਿੰਬਲ ਮਜਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਮਾਸਟਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾੜਲੇ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਤਲ ਜੀ ਭਗੌਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਸਰਾਜ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਟੋਕ ਤੱਕ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਲਗਾਉਂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਡਿਊਟ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ? ਨੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਗਰਣ ਲਈ, ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੀਦਾ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਦੇ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਭੈਰਵੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਭੈਰਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਰੰਜਨੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈਏ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੇਟ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਭੇਟ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੇਰੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆਹ ਵਰਡਿੰਗ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ,
ਫਿਰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਭੇਟ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੋਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭੇਟ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਭੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਵੈਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੰਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਈਦਾ ਹੱਥ ਪਾ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਦਾ ਬਚਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਟੇਪ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਘੁਮਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਲੈਣ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰਥ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੌਰਥ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੱਜਿਆ ਕਰੂਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਠੁਕਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲੈਂਗ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਘੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੱਲਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਪਾਂ 80 ਜਾਂ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਚਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਮਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਢੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ ਘੋਲਣ ਆਏ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੱਲ ਹੁਣ ਵਧਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਨੀ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਰਡ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ
ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤੀ, ਖਬਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛਪ ਗਈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛਪ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਾਣਾ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇਲ ਖੁਦ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਲੀਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਖਬਰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਉਹ ਕਲਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਕਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਆ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀਅਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ DC ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ PB ਬੱਤੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਲੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਸ਼ਨ ਵਰਮਾ। ਜਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੋਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੋ ਵਿੱਚ ਤਲਾਈਆਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਹੋ ਜੂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਵਿੱਚ ਤਲਾਈਆਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਹੋ ਜੂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਨੀ ਸੰਭਾਲ ਨੀ ਸੰਭਾਲ ਨੀ ਸੰਭਾਲ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨੀ ਸੰਭਾਲ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਤੋਰਾਈ ਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਦਰ ਕੀ ਪਾਈ ਮਾਂ। ਉਹ ਰੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਨੀ ਸੰਭਾਲ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨੀ ਸੰਭਾਲ ਗਊਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਦੇਸੀ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ। ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੱਕੜਾ ਢਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਗਤ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੰਪ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਪ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਉਧਰ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਭੇਟਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨਵਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕ ਟਿਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ
ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। Thank you ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ thank you। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਜੀ ਯੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਜੀ ਦਾ। PB 32 ਚੈਨਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਾਇਕ ਪਰਦੇਸੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ PB 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ PB 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੀਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ PB 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।